जय अंबे विद्यार्थी मित्रों, जय अंबे ग्रुप ऑफ स्कूल्स में आपनु हार्दिक स्वागत है। आपणे आगळना विडियोनी अंदर आपणे जोयुं के मध्यक आपणे भणीने आव्या छीए, एटले के शीख्युं छे धोरण 10 नी अंदर। हवे आपणे आ विडियोनी अंदर मध्यस्थनुं आपणे थोडुं चर्चा करवानी छे। विद्यार्थी मित्रों, शॉर्ट में कहूँ तो मध्यस्थ एटले शुं? तो अहींया आपणे पहेला एडिंग मारीए के मध्यस्थ। तो आने आपणे छूटू पाड़ीए तो मध्य अने स्थ आ बे वस्तु वधे, बराबर। आने आपणे छूटू पाड़ीए तो पहेला आवे मध्य अने पछी स्थ, बराबर। मध्य एटले वच्चेनुं अने स्थ एटले स्थान। विद्यार्थी मित्रों, अहींया मेन वस्तु छे स्थान, के मध्यस्थनी अंदर आपणे स्थान नक्की करवानुं छे। स्थान एटले के एक प्रकारनी जग्या, बराबर। हवे आपणे जोईए के वच्चेनी जग्या लेवानी छे। आनो मतलब एवो थाय वच्चेनी जग्या। तो हवे आपणे अहींया एनी व्याख्या लखीए मध्यस्थनी। तो अहींया लखीए मध्यस्थ, बराबर। मध्यस्थनी व्याख्या शुं कहे छे बाळको? तो अहींया कीधुं छे आपेली माहिती ने चढ़ता के उतरता क्रम में गोठव्या बाद आपेली माहिती ने चढ़ता के उतरता क्रम में गोठव्या बाद जे किंमत वच्चे आवे तेने मध्यस्थ कहेवाय छे। तेने मध्यस्थ कहेवाय छे। आपेली माहिती ने चढ़ता के उतरता क्रम में गोठव्या बाद जे किंमत वच्चे आवे तेने आपणे मध्यस्थ तरीके ओळखीशुं। बाळको, अहींया आपणने कीधुं छे गोठव्या बाद, तो आपेली माहिती ने हमेशा पहला चढ़ता क्रम में गोठववानी छे, त्यारबाद ज आपणे एने वच्चेनी किंमत आवे एने आपणे मध्यस्थ तरीके लेवानी छे। हवे बीजी वस्तु के तेने संकेतमां, बाळको तेने संकेतमां कैपिटल एम एटले के मीडियन तरीके ओळखवामां आवे छे। कैपिटल एम तरीके आपणे एने ओळखवानो छे। मध्यस्थने कैपिटल एम तरीके आपणे ओळखीशुं, बराबर। हवे आपेली माहिती कया स्वरूपे होय ए जोवुं पड़शे। तो आपेली माहिती 3 स्वरूपे होय, जे आपणे मध्यकमां भणीने आव्या छीए ते ज रीतना। तो हवे आपणे लखीए अहींया माहिती एमां पहेलो पॉइंट छे अवर्गीकृत, बराबर। अवर्गीकृत माहिती एटले एमां खाली अवलोकन ज आपेला होय, बराबर। खाली अवलोकन, अवलोकन एटले ऑब्जर्व एटले के एने एक्स तरीके आपणे ओळखीशुं। त्यारबाद बीजी माहिती छे ए वर्गीकृत छे, अने एनी अंदर वर्गीकृत माहितीमां 2 पॉइंट पड़े छे। एक छे असतत आवृत्ति वितरण अने एक छे सतत आवृत्ति वितरण। तो एमां आपणे पहेलो पॉइंट लईए असतत आवृत्ति वितरण। असतत आवृत्ति वितरण। तो असतत आवृत्ति वितरण अंदर बाळको अहींया तमने आपवामां आवशे शुं के असतत आवृत्ति वितरण, केम के अवर्गीकृत माहितीमां खाली अवलोकन होय अने असतत आवृत्ति वितरणमां अवलोकननी साथे आवृत्ति आपवामां आवे। तो अहींया लखीशुं अवलोकन नी साथे आवृत्ति आपवामां आवे एटले के संख्या।
અવલોકનની સાથે આવૃત્તિ આપવામાં આવે એટલે કે સંખ્યા. વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા x અને આવૃત્તિ એટલે f આ બંને કિંમત તમને આપવામાં આવશે, આ યાદ રાખજો. હવે આપણો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ છે ત્રીજો, બીજો એટલે કે વર્ગીકૃતમાં બીજો પોઈન્ટ. એ આવૃત્તિ વિતરણ છે સતત. બરાબર, એ સતત આવૃત્તિ વિતરણ છે. હવે સતત આવૃત્તિ વિતરણની અંદર આપણને અહીંયા અવલોકનની સાથે અવલોકન કયા સ્વરૂપે હશે? વર્ગ સ્વરૂપે. કયા સ્વરૂપે હશે બાળકો? વર્ગ સ્વરૂપે. તો અહીંયા લખીશું અવલોકન, અહીંયા લખીશું વર્ગ સ્વરૂપે તમને આપવામાં આવશે. બરાબર, ની સાથે આવૃત્તિ એટલે કે સંખ્યા. બરાબર, એટલે કે સંખ્યા. અવલોકન વર્ગ સ્વરૂપે હોય એટલે આ જે અવલોકન છે એ આપણને એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ તો એ આપણને 10 થી 20, 20 થી 30 આવા વર્ગ તમને આપવામાં આવશે. બરાબર, અને આવૃત્તિ એટલે તમને ખબર જ છે f. f એટલે ફ્રીક્વન્સી, આવૃત્તિ. બાળકો અહીંયા આ 3 પ્રકારની માહિતી હોય છે. હવે આપણે મેળવવાનું છે શું બાળકો? કે જે માહિતી અહીંયા વર્ગ સ્વરૂપે છે, હવે આપણે તેને સૂત્ર દ્વારા દર્શાવીશું. તો આપણે એમાં પહેલો પોઈન્ટ લઈએ. કયો પોઈન્ટ? પહેલો પોઈન્ટ એટલે કે વર્ગીકૃત માહિતી. વર્ગીકૃત માહિતી શું છે, એનું સૂત્ર શું છે, કઈ રીતના પ્રશ્નોની ગણતરી થાય છે એ આપણે જોવાનું છે. બરાબર, સિમ્પલ છે, કોઈ અઘરું નથી. તમે આ મધ્યસ્થની અંદર ખાલી એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની, સંધિ છૂટી પાડવાની છે. બરાબર, મધ્ય વત્તા સ્થ. સ્થ એટલે સ્થાન દર્શાવે છે, એટલે કે જગ્યા નક્કી કરવાની છે. બરાબર, અને મધ્ય એટલે કે વચ્ચેની જગ્યા નક્કી કરવાની, એટલે શું થઈ જાય? મધ્યસ્થ. બરાબર, આપણે ખાલી એક જ વસ્તુ ઉપર વિચાર કરીએ કે આપણે દાખલા ગણીશું કઈ રીતના, બસ એ આપણા મગજમાં એક પ્રશ્ન ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. બાળકો હવે અહીંયા આપણે સૂત્રની ગણતરી કરીએ. તો સૂત્રની ગણતરી હું તમને લખાવું છું. બરાબર, તો જોઈએ. હવે આપણે સૂત્ર લખીએ. તો અહીંયા સૂત્રનું એડિંગ મારું છું. તો એમાં પહેલો પોઈન્ટ છે, કયો પોઈન્ટ છે? અવર્ગીકૃત. તો આપણે તેનું લખીએ. અવર્ગીકૃત માહિતી માટેનું સૂત્ર શું છે? તો અહીંયા આવશે m. m એટલે શું થઈ જશે બાળકો? મધ્યસ્થ. m એટલે શું થાય? મધ્યસ્થ. તો મધ્યસ્થનું સૂત્ર લખીએ. અહીંયા આવશે n+1 ના છેદમાં 2. અહીંયા લખવાનું માં અવલોકનની કિંમત. શું લખવાનું? માં અવલોકનની કિંમત. હવે બીજી વસ્તુ કે જ્યારે અહીંયા આપણે સૂત્ર લખતા હોઈએ ત્યારે માં અવલોકનની કિંમત દર્શાવે છે. માં અવલોકનની કિંમત એટલે જે આપણે અવલોકન ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા છે તેમાંથી આપણે કિંમત પસંદ કરવાની છે. કિંમત પસંદ કરીએ ક્યાંથી? કઈ કિંમત? તો ભાઈ વચ્ચેની કિંમત. આ મધ્યસ્થ છે એ આપણું શું દર્શાવશે? વચ્ચેની કિંમત દર્શાવશે. બરાબર, હવે અહીંયા આપણે મધ્યસ્થની ગણતરી કરીએ તો આ આપણું કયું સૂત્ર છે? અવર્ગીકૃત માહિતી માટે મધ્યસ્થનું સૂત્ર છે. હવે આપણે બીજું સૂત્ર જોવાનું છે. એ આપણી માહિતી કઈ થઈ જશે? વર્ગીકૃત, અને એમાં પણ કયું? સતત અને અસતત આવૃત્તિ વિતરણ. તો આપણે જોઈએ બીજું, વર્ગીકૃત માહિતી. બરાબર, વર્ગીકૃત માહિતીમાં મધ્યસ્થનું સૂત્ર લખવું, પણ એમાં આવૃત્તિ વિતરણ કયું આવશે બાળકો? પહેલું. બરાબર, એમાં કયું? અસતત આવૃત્તિ વિતરણ. બરાબર, એમાં આપણે મધ્યસ્થ લખીએ. તો મધ્યસ્થ એટલે કે એની અંદર n+1 ના છેદમાં 2. અહીંયા આવશે માં અવલોકનની કિંમત. બરાબર, અહીંયા બાળકો અહીંયા n છે, અહીંયા પણ n છે. તો આ બંને સૂત્ર સરખા છે, પણ અહીંયા n ને આપણે અવલોકનની સંખ્યા કહેશું અને અહીંયા n ને આપણે કહેશું કુલ આવૃત્તિ એટલે સિગ્મા fi. તો અહીંયા લખીએ કે n બરાબર અવલોકનની
અવલોકનની સંખ્યા અને અહીંયા n બરાબર કુલ આવૃત્તિ બરાબર સિગ્મા fi. કુલ આવૃત્તિ એટલે કુલ ફ્રીક્વન્સી જે તમને આપવામાં આવે છે એનો સરવાળો કરવાનો છે. આપણે મધ્યકની અંદર જોયું કે જ્યારે વર્ગીકૃત માહિતી માટેના પ્રશ્ન ગણતરી કર્યા ત્યારે n બરાબર આપણે શું કરતા હતા, આવૃત્તિનો સરવાળો. તો અહીંયા એ જ વસ્તુ કરવાની છે, આવૃત્તિનો સરવાળો કરવાનો છે, એને મૂકવાનું છે, એના +1 કરી 2 વડે ભાગાકાર કરવાનો છે. પણ અહીંયા આવૃત્તિનો સરવાળો કરી ભાગાકાર કરી પણ એની અવલોકનની કિંમત એટલે કે x ના કોલમમાંથી સિલેક્ટ કરી અને મધ્યસ્થનો જવાબ લખવાનો છે. બરાબર. હવે બીજી માહિતી આવશે સતત આવૃત્તિ વિતરણ. સતત આવૃત્તિ વિતરણ. તો સતત આવૃત્તિ વિતરણમાં m બરાબર અહીંયા આવશે l પ્લસ n/2 માઇનસ CFI છેદમાં FI ગુણ્યા C. આ થોડું સૂત્ર છે સતત આવૃત્તિ વિતરણનું. એમાં નિવારક વર્ગ હોય કે અનિવારક વર્ગ હોય, બંનેમાં આ જ સૂત્રનો ઉપયોગ થશે. પણ અહીંયા એક વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે જ્યારે નિવારક વર્ગ હોય ત્યારે અધઃ સીમા બિંદુ L એટલે શું થશે, મધ્યસ્થ વર્ગની અધઃ સીમા બિંદુ માંથી 0.5 બાદ કરવાના છે. અનિવારક વર્ગ કઈ રીતના આપણે ઓળખવો, નિવારક કઈ રીતના ઓળખવો, એની ઇન્ફોર્મેશન હું તમને આગલા વિડીયોમાં આપીશ. હવે આપણે જોઈએ કે અત્યારે આપણે અવર્ગીકૃત માહિતી માટેનો એકાદ પ્રશ્ન જોઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવશે. તો મારી પાસે એક ઇન્ફોર્મેશન છે, એક માહિતી છે, એક પ્રશ્ન છે, આપણે લખીએ. તો અહીંયા એક્ઝામ્પલ નંબર 1 બરાબર. તો એક્ઝામ્પલ નંબર 1 છે એ આપણે જોઈએ. એમાં કીધું છે જુદા જુદા સપ્તાહમાં એક ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન થયેલા એકમોની સંખ્યાનો મધ્યસ્થ મેળવો. કીધું છે જુદા જુદા સપ્તાહમાં એક ફેક્ટરીમાં, અહીંયા લખીએ કે જુદા જુદા સપ્તાહમાં એક ફેક્ટરીમાં ઉત્પાદન થયેલા એકમોની સંખ્યાનો મધ્યસ્થ મેળવો. બરાબર. અહીંયા શું કીધું છે, ઉત્પાદન થયેલા એકમોની સંખ્યાનો મધ્યસ્થ મેળવો. એ એકમોની સંખ્યા હું તમને લખાવું છું, 80, 85, 90, 92. અહીંયા લખીએ આપણે 80, 85, 90, 92. ત્યારબાદ 68, 80, 72. અહીંયા છે 68, 80, 72. ત્યારબાદ 63 અને 55. અહીંયા આવશે 63 અને 55. બરાબર. તો આ આપણે અવલોકન લખ્યા છે. અહીંયા આપણને ખાલી અવલોકન આપવામાં આવેલા છે. બરાબર. શું આપવામાં આવેલું છે, અવલોકન. હવે આપણે શું કરવાનું છે બાળકો, જ્યારે અવલોકન આપેલા છે ત્યારે આપણે એક જ વસ્તુ વિચારવાનું છે, અવર્ગીકૃત માહિતી. n એટલે શું કરવાનું, અવલોકનની સંખ્યા આપણી પાસે હોવી જોઈએ. તો આપણે એનો હવે જવાબ લખીએ એટલે કે આન્સર. બરાબર. લખીએ તો પહેલું આપણું કામ શું હોવું જોઈએ, આપેલી માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની. આપણી વ્યાખ્યા શું કહે છે કે આપેલી માહિતીને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા બાદ જે વચ્ચેની કિંમત આવે તેને આપણે મધ્યસ્થ ઓળખીશું. તો પહેલું કામ આપણું શું હોવું જોઈએ કે આપેલી માહિતીને ચડતા ક્રમમાં કરવાની છે. ચડતા ક્રમમાં એટલે જે તમને આ અવલોકન આપેલા છે એને જ આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. તો આપણે લખીએ, પહેલા કઈ આવશે, નાનામાં નાની કિંમત છે 55. તો એ લખવાનું, આપેલી માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા. બરાબર. હવે અહીં ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ તો પહેલી કિંમત કઈ, 55. તો અહીંયા 55. પછી કઈ આવશે 63. પછી કઈ આવશે 68. તો અહીંયા લખીએ 68. પછી કઈ આવે 72. પછી 80. પછી 80. બાળકો અહીંયા બે કિંમત આવે છે, જુઓ 80, 80. તો તમારી પાસે 3 કિંમત આવે તો 3 ને લખી દેવાની છે, 2 આવે તો 2 લખવાની, 3 આવે તો 3 લખવાની. આપણે ટેન્શન લેવાની જરૂર નથી. 2 કિંમત આવે તો પણ ઉપાધિ નહીં કરવાની, ટેન્શન નહીં લેવાનું, સીધી ઇન્ફોર્મેશન આવે છે, ક્રમમાં છે, લખવાનું બસ. હવે આગળ કઈ આવશે 85. તો અહીંયા લખીએ આપણે 85. પછી કઈ આવશે 90 અને પછી 92. તો અહીંયા 90 અને
92. આપેલી માહિતી ચડતા ક્રમમાં થઈ ગઈ. હવે આપણે શું કરવાનું? અવલોકનની સંખ્યા લખવાની. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. તો અહીંયા લખવાનું n બરાબર 9. તો આપણી પાસે હવે અવર્ગીકૃત માહિતી માટે મધ્યસ્થ મેળવવાનું સૂત્ર છે. એ સૂત્ર આપણે લખીએ તો અહીંયા આવશે m બરાબર n+1/2 માં અવલોકનની કિંમત. બરાબર. હવે આપણી પાસે n કેટલા છે? 9. તો અહીંયા લખીએ કે 9+1/2 માં અવલોકનની કિંમત. તો અહીંયા કેટલા આવશે? 10. 10/2 માં અવલોકનની કિંમત. તો અહીંયા લખીએ 5માં અવલોકનની કિંમત. 5મા અવલોકનની કિંમત. બાળકો આપણી પાસે 5મું અવલોકન કયું છે? તો 5મું અવલોકન જોઈએ. અહીંયા ગણવાનું 1લું, 2જું, 3જું, 4થું ને 5મું. તો આ છે એ આપણો મધ્યસ્થ બનશે. આ આપણો જવાબ નથી. આપણો જવાબ છે અહીંયા m બરાબર 80. સમજ પડી બાળકો? 5મું અવલોકનની કિંમત, 5મું અવલોકન આપણું ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ ત્યાં કયું છે? 80. એ કિંમત એ આપણો મધ્યસ્થ બનશે. 5 છે એ આપણો જવાબ નથી. તો અહીંયા આ આપણું અવર્ગીકૃત માહિતી માટેનું શું હતું? મધ્યસ્થ હતું. બાળકો અહીંયા હવે મધ્યસ્થની આપણે ગણતરી કરી છે. બરાબર. હજી એક એવો પ્રશ્ન આવે છે બાળક કે અહીંયા એક પ્રશ્ન એવો પણ આવી શકે છે કે જ્યારે અહીંયા મધ્યસ્થની ગણતરી કરીએ ત્યારે અવલોકન કદાચ અહીંયા પોઈન્ટમાં આવે. ચાલો 5.5 આવ્યા કે 6.5 કે 4.5, તો શું કરવાનું? તો એની માટેની એક રકમ આપણે જોઈએ છીએ. ચાલો બરાબર. એક રકમ આપણી પાસે છે એ આપણે લખીએ કે એક ફેરિયાના છેલ્લા 10 દિવસનો નફો. અહીંયા લખીએ એક્ઝામ્પલ નંબર 2. અહીંયા આપણને આપેલું છે એક ફેરિયાના છેલ્લા 10 દિવસનો નફો. બરાબર. 10 દિવસનો નફો શેમાં આપેલો છે? રૂપિયામાં. તો અહીંયા લખીશું રૂપિયામાં. બરાબર. આપેલો છે તો નફાનો મધ્યસ્થ શોધો. અહીંયા કીધું છે રૂપિયામાં આપેલ છે તો નફાનો મધ્યસ્થ શોધો. બરાબર. નફાનો મધ્યસ્થ શોધો. હવે આપણે એ કિંમત લખીએ તો એ કિંમત કદાચ પોઈન્ટમાં પણ હોઈ શકે. બરાબર. એ કિંમત કદાચ પોઈન્ટમાં પણ હોઈ શકે. એ આપણે ટેન્શન લેવાનું નથી. હવે આપણે જોઈએ કે અહીંયા નફાનો મધ્યસ્થ આપણને કીધું છે તો આપણે લખીએ એની કિંમત. તો અહીંયા નફો આપણને આપેલો છે 261.5. બીજી છે 257. ત્રીજી કિંમત છે 258.5. 258.5. પછી 260, 265, 249. ત્યારબાદ 255, 262, 262.5, 264 અને 267. તો અહીંયા આવશે 264 અને 267. આ આપણને 10 દિવસનો નફો આપેલો છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાનું છે. તો અહીંયા લખીએ આપેલી માહિતીને શેમાં ગોઠવશું? ચડતા ક્રમમાં. તો અહીં લખીએ આન્સર. અહીંયા લખીશું આપેલી માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા. બરાબર. ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીએ તો આપેલી માહિતીમાં ચડતા ક્રમમાં કરીએ તો પહેલી કિંમત છે 249. તો અહીંયા લખીએ 249. પછી બીજી કિંમત આપણને મળશે 255.5. 255.5. બરાબર. ત્યારબાદ ત્રીજી કિંમત આપણી પાસે છે 257. બરાબર. અહીંયા લખીએ 257. પછી છે 258.5. પછી કિંમત આવશે 260. બરાબર. પછી આગળ કિંમત લખીએ તો 261.5. 261.5. પછી 262.5. ત્યારબાદ પછી આવશે 264.
પછી 264, પછી 265, 267, તો અહીંયા આવશે 265 અને 267. આ આપણી કિંમત થઈ ગઈ, બરાબર, ચડતા ક્રમમાં. હવે આપણે શું કરીએ બાળકો? પ્રશ્નની ગણતરી કરીએ. તો જ્યારે પ્રશ્નની ગણતરી કરીએ ત્યારે અહીંયા ખાસ યાદ રાખવાનું છે, બરાબર. પહેલું કામ શું કરવાનું? અવલોકન ચડતા ક્રમમાં થઈ ગયા પછી અવલોકનની સંખ્યા લેવાની. તો અહીંયા આવશે n બરાબર કેટલા આવશે? 10. પછી સૂત્રમાં કિંમત મૂકવાની. તો આપણે અહીંયા સૂત્ર લખીએ કે મધ્યસ્થ બરાબર n+1/2 માં અવલોકનની કિંમત, બરાબર, માં અવલોકનની કિંમત. n બરાબર કેટલા આપણી પાસે છે? 10. તો અહીંયા લખીએ 10+1/2 માં અવલોકનની કિંમત. તો અહીંયા આવશે 5.5 માં અવલોકનની કિંમત. બાળકો અહીંયા પોઈન્ટ આવ્યો, અહીંયા 5મું અવલોકન હતું તો સીધું સિલેક્ટ કર્યું. અહીંયા 5.5 એટલે 5 અને 6 ની વચ્ચે સમય છે. તો અહીંયા આપણે લખીશું એક સ્ટેપ. અહીંયા આવશે 5મું અવલોકન પ્લસ 6થું અવલોકન, બરાબર, ના છેદમાં 2. 5મું અવલોકન કયું છે આપણી પાસે? પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું ને 5મું, 260. અને પછી કયું છે? 261.5. તો અહીંયા આપણે લખીશું હવે કે 5મું અવલોકન આપણી પાસે કયું હતું? 260 પ્લસ 261.5 ના છેદમાં 2. તો હવે અહીંયા કિંમત આપણને મળશે 260. પણ એનો સરવાળો કરવો પડશે ને, ભાગ્યા 2 કરવાનો છે, બરાબર. તો અહીંયા 260, 261.5, તો 521.5 થશે. કેટલા થશે બાળકો? 521. તો અહીંયા 521.5 ના છેદમાં 2, તો કેટલા આવશે? અહીંયા 260.75. આપણને જવાબ કેટલો મળશે? 260.75. અહીંયા આવશે 521.5, બરાબર, ના છેદમાં 2. તો અહીંયા આપણે કેટલા લખીશું? 260.75, બરાબર. કેટલા આવશે? 260.75. તો આ આપણો મધ્યસ્થનો જવાબ છે. શું છે? મધ્યસ્થનો જવાબ. તો બાળકો આપણે 2 અલગ અલગ પ્રશ્નો શીખ્યા. પહેલું કયું હતું? ડાયરેક્ટ અવલોકન સિલેક્ટ કરવાનું, અને એક બીજું અવલોકન હતું એ આપણને પોઈન્ટમાં મળતું હતું. તો પોઈન્ટમાં આપણને મળે છે તો એનું આપણે ગણતરી આ રીતના કરી છે. હવે આપણે શું કરવાનું છે? એક તમને એક્ઝામ્પલ માટે હું તમને 2 રકમ આપું છું. તો એક્ઝામ્પલ માટે 2 રકમ તમને આપું છું. એ રકમ આપણે શું કરવાની છે? તમારે પ્રેક્ટિસ કરવાની છે, બરાબર. તો પ્રેક્ટિસ કરીએ તો આપણને ખબર પડશે, બરાબર. તો હવે એક્સરસાઇઝ માટે 2 રકમ છે. એની પહેલી રકમ લખું છું અહીંયા, બરાબર. તો નીચે આપેલ માહિતી પરથી મધ્યસ્થ મેળવો. અહીંયા આવશે પહેલો પ્રશ્ન છે, નીચે આપેલ માહિતી પરથી મધ્યસ્થ મેળવો, બરાબર. હવે એમાં છે માહિતી તમને લખાવું 86702. અહીંયા આવશે 86702, બરાબર. 46554, તો અહીંયા આવશે 46554. ત્યારબાદ 893, અહીંયા આવશે 893, પછી 67. તો આ એક પહેલો પ્રશ્ન હતો, બરાબર. હવે શું કરવાનું છે? આ માહિતીને આપણે ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની છે. ચડતા ક્રમમાં થઈ જાય ત્યારબાદ આ માહિતીને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવ્યા બાદ આપણે સૂત્ર મૂકવાનું છે અને પછી અવલોકનની સંખ્યા ગણવાની છે. બીજો પ્રશ્ન આપણે લઈએ તો એમાં કીધું છે એક બુક સ્ટોર્સમાંથી, અહીંયા લખીએ, એક બુક સ્ટોર્સ માંથી 15 વ્યક્તિઓએ ખરીદેલા 15 વ્યક્તિઓએ ખરીદેલા પુસ્તકોની સંખ્યાઓ નીચે આપેલ છે.
બરાબર, તે પરથી મધ્યસ્થની ગણતરી કરો. બરાબર, હવે આપણે પુસ્તકની સંખ્યા લખીએ તો પુસ્તકની સંખ્યા 1 0 2 2 3 અહીંયા આવશે 1 0 2 2 3. ત્યારબાદ 4 2 7 2 અહીંયા આવશે 4 2 7 2. પછી 2 5 4 2 2 5 4 2 અને પછી છેલ્લે 1 અને 2. તો આ આપણી સંખ્યા થઈ ગઈ છે. બરાબર, હવે આને આપણે શું કરવાનું છે, બંને એક્ઝામ્પલ આપણે જે આગળ એક્સરસાઇઝ નંબર 1 અને એક્સરસાઇઝ એક્ઝામ્પલ નંબર 2 આ બે દાખલા મેં તમને સમજાવ્યા છે. બે દાખલા પરથી તમારે અહીંયા ગણતરી કરવાની છે. તો હવે આપણે અહીંયા એક્સરસાઇઝ માટે 2 છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો આ વિડીયોમાં તમને કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો જરૂર તમે કોમેન્ટ દ્વારા દર્શાવી શકો છો. હું તમારા પ્રશ્નનું નિરાકરણ લાવીશ. ધન્યવાદ.